ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो लाल किताब अंतर्गत एक दिव्यतम प्रयोग शेयर करने जाऊँगी, जार माध्यम कि आपण एक शक्तिशाली तीव्र वशीकरण क्रियार संपादन करेंगे। एथपाई आपन को कौन सी मंत्र सहायता नवाई पड़ो ना एवं आपण जो स्थान को जातु से स्थान में आपन को जी दर्शन कर तत्काल आपंकर वश्यता स्वीकार कर तीव्र वशीकरण क्रियार सहायता आपन जेकोसी कार्य को सुचारू रूप से संपादन करेंगे। एसह यही प्रयोग माध्यम जीवन में आसुवा समस्त जटिल समस्यार समाधान प्रश्नोत्तरी पाइपर। जेभली कि जदि आपण कौन चाकरी वृत्ति पछरे मास मास वर्ष वर्ष धरी लगी चाकरी वृत्ति आपको प्राप्त हो पारना, तेबे आपन को प्रकृत में चाकरी जोग अच्छी कि नहीं एवं चाकरी जोग जदि आपनकर नहीं तेबे आपनकर वाणिज्य व्यवसाय करबा भलो हबो कि नहीं एवं को प्रकार वाणिज्य व्यवसाय आपण माने कले जीवन में उन्नति करि परिबे, ये समस्यार आपण तुरंत समाधान पाई परिबे। अथवा जदि आपनकर विवाह संपर्क को लेकर कौन सी जटिल समस्या पड़ती विवाह स्थिरीकृत हो पारना, जो स्थान में आपनकर विवाह हम से उपर अवगत हो पारे। अथवा जदि संतान संतति मानकर कौन सी कथार आपन चिंतित अछंती तेबे से समस्त समस्या समाधान पाई परिबे। जमीबाड़ी संक्रांतीय हो, थाना कोर्ट कचेरी मामला हो, जेकोसी प्रकार विवादीय क्षेत्र में आपण समस्त प्रश्नोत्तरी पाइकरी तदनुजाई कार्यविधि ग्रहण करी आपण से समस्या पार उद्धार हो पारे। आपनकर यही क्रिया माध्यम माता स्वप्नश्री जे कि आदि माता पार्वती अंश विशेष तांकर गभीर सानिध्य आपण माने लाभ करी जीवन में महा उन्नतिर पथरे अग्रसर होता। यही सूक्ष्म क्रिया को आपण माने जहाँटा मु शेयर कली कौन सी मंत्र प्रयोग नहीं किंबा से बड़ी कौन सी जटिल विधान नहीं, एक सूक्ष्म तंत्रोक्त क्रिया जहाँकि शक्तिशाली लाल किताब रे निखुण भाव में वर्णना कराई एवं यह बहु बार परीक्षित होकर प्रशंसित होती। क्षुद्र भिडियो आपण मानकर कल्याणार्थ शेयर करुच्ची। भिडियो शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आसतिले एवं एही कंटेंट रुचि रहउतिले चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेबल कि आमे जेतल मध्ये आपण मानकर सेबारे एही भली बहुमूल्य तंत्र मंत्र भिडियो को अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। फ्रेंड्स, एबे आसंतु नजर पकेबा लाल किताब अंतर्गत एही शक्तिशाली वशीकरण तंत्र समूहनर विधि एवं जीवन में आसुवा समस्त जटिल समस्या को माता स्वप्नश्री माध्यम समाधान करिवार विधि किभली आपण माने एहाकु सठिक भाव में प्रयोग करि परिबे। एइटी ध्यान सहकार शुणुतु, जद्वारा कि कौन सी मध्य समस्या आपण पाखरे से बड़ी बेसी दिन तिष्टि परिबो नहीं किंबा तंत्र समूहन वशीकरण अभाव आपण काहाकू आयत्त करने को जाई विफल हेबे नहीं। जहाँ मध्य आपण मानक जीवन में अभाव रही तार निश्चित परिपूर्णता घटिबो। समस्त दुख कष्ट जंत्रणारू आपण निश्चित पार उद्धार हो पारे। एभली कि जदि कौन से शत्रु मध्य आपनकर पीछा लगी थाए से हुए तो आपनकर सह मित्रता करि पारे किंबा आपनकर जीवन रास्ता दूरे जाई पारे। तेबे एथिपई जे वृक्षटीर आवश्यक हबो ता होची निर्मूली। देखिथिबे केते गुडिये वृक्ष उपरे हलदिया डंक हिसाब रे गोटे प्रकार लटा मारी थाए जाकु कि निर्मूली कुआ जाए। जदि आपन ताकु तन्न तन्न कर देखिबे तार कौन से स्थान रे ही मूल न थाए, सामान्य गोटे डंक से मारी मारी करी सारा वृक्ष को आच्छादित करि पकाउथाए, ताही निर्मूली अर्थात मूल विहीन एक लटा एवं यार शक्ति अमाप अटे। तंत्रोक्त शास्त्र हो, आयुर्वेदिक शास्त्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में निर्मूल लटार अप्रतिद्वंदी भूमिका रही। एक एभली परजीवी उद्भिद ये निर्मूली जितेबाला कौन सी वृक्ष उपर मारू थाए से तार समस्त शक्तिर तत्व को ये शोषि चली थाए, मूल गछटी को दुर्बल करी ये सबल होता है। अतबे निर्मूली एभली एक परजीवी उद्भिद जितेबाला कौन सी दिव्य वृक्ष उपर मारी थाए, जेभली कि बेल, नीम, तुलसी, अश्वत्थ, बरगछ एभली दिव्य वृक्ष मानक समस्त दिव्य शक्ति की ये सृष्टि नहीं एक दिव्य लटा हिसाब से परिणत होता है। आमर यही भिडियो भितर जो निर्मूली कथा कहूँ कौन सी दिव्य वृक्ष उपरे जदि निर्मूली को लक्ष्य करती तेबे ताकु तुरंत बुधवार दिन निमंत्रण करी गुरुवार दिन प्रत्युषरु संग्रह करिवार अछि। कौन करिवे एथिपई जदि एही भली निर्मूल लटा आपण माने संधान पाउचंती आपनकर आखपाखरु जे कौन से साहाड़ा वृक्ष हो, नीम वृक्ष हो, बेल वृक्ष हो किंबा पुरातन तुलसी वृक्ष हो अथवा अश्वत्थ ओस्त वृक्ष किंबा बर वृक्ष हो, जदि निर्मूल लटा मारिची आपनकर दर्शन हेची तेबे आपण जेकोसी बुधवार दिन सूर्योदय सूर्यास्त भितर ता पाखक शुद्धपूत
ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇକରି ଲୋଟାଏ ଜଳ, ମୁଠାଏ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ସିନ୍ଦୁର, ଗୁଆ ଏବଂ ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠି କହିକି ଆସିବେ ଯେ ମୁଁ କାଲି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକରି ଏହି ବୃକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଛୋଟ ଡାଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିକିରି ନେବି। ଅତଏବ ମୋତେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଲ୍ୟାଣ ଆପଣ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ସେଇଠୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ଯାଇକରି ନିର୍ମୂଳ ଲଟାରୁ ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆଣିବେ। ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୌତ କରି ରାତିରେ ଯୋଉ ଶୋଉଛନ୍ତି ତକିଆ ତଳେ ଏହାକୁ ଏକ କାଗଜ ଉପରେ ରଖିବେ। ତେବେ ସେ କାଗଜରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଯାହାର ଆପଣ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏକ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବେ। ଧରାଯାଉ ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ସେଭଳି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଲାଲ ମାର୍କର ପେନରେ ଚାକିରି ବୋଲି ଲେଖିକିରି ତାପରେ ଏଇ ନିର୍ମୂଳି ଖଣ୍ଡକୁ ରଖିକିରି ଶୋଇବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ ବୋଲି ଲେଖିକିରି ତାପରେ ନିର୍ମୂଳି ଖଣ୍ଡକୁ ରଖିକି ଶୋଇବେ। ଅଥବା ଯଦି ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହ ଅଥବା କୌଣସି ଶତ୍ରୁ, ଥାନା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଏଇଭଳି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ତାର ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏକ ସମାଧାନର ପଥ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଥବା କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସେଭଳି ବାଟ ବଣା ହୋଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସବୁର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ଏକ ଶବ୍ଦରେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖିକିରି ତାପରେ ନିର୍ମୂଳି ଖଣ୍ଡଟିକୁ ରଖିକିରି ଆପଣଙ୍କର ତକିଆ ତଳେ ରଖିକିରି ଶୋଇଯିବେ। ସେଇ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ରାତ୍ର ଅଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାତା ସ୍ୱପ୍ନଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସ୍ୱପ୍ନଶ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଦି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗଭୀର କଲ୍ୟାଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ମାତା ସ୍ୱପ୍ନଶ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭାସ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହୁଏତ ଆଭାସ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭାସ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସକାଳକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଭାସ ଆସୁଛି, କ'ଣ ସଂକେତ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ସକାଳକୁ ଉଠିଲା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ମନେ ପକାଇବେ। ନିଜ ଭିତରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯାହାକି ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଥିଲା ତାର ଏକ ଠୋସ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେହି ସମସ୍ୟାରୁ ଶୀଘ୍ର ପାର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ବଶୀକରଣ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ କ୍ରିୟା ଚାହାନ୍ତି, କୌଣସି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଅଥବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର କିମ୍ବା ସେହିଭଳି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିକି କୌଣସି କଲ୍ୟାଣକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ନିର୍ମୂଳ ଲଟାଟିକୁ ଏଇଭଳି ଦିବ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଉପରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଓସ୍ତ ଗଛ କିମ୍ବା ଶାହାଳା ଗଛ ଉପରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିଥିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୁକ୍ରବାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଶାହାଳା ଗଛ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ଉପରୁ ନିର୍ମୂଳ ଲଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଗୃହକୁ ଆଣିବେ। ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକିରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିକିରି ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ ପରିମାଣର ଗୋରଚନା ଏବଂ କଳା ହଳଦୀ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ପୁଟୁଳି ବଣିଆ ପଂସାରୀ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ। ଏତିକି ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ସମ ପରିମାଣରେ ଏକ ତମ୍ବା ତାବିଜରେ ଭରିକିରି ମହମ ଜଉମୁଦ ଦେଇକିରି ଯଦି ଲାଲ ଫିତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବାମ ହସ୍ତରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗଳାରେ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ତନ୍ତ୍ର ସମୂହ ବଶୀକରଣର କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯିଏ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀ ହଉ, ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ହଉ, ଏପରିକି ଶତ୍ରୁ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ହଉ, ଆପଣମାନେ ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ତନ୍ତ୍ର ସମୂହ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତି ଏଭଳି ପ୍ରାବଲ୍ୟ, ଯାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିଚାଲିବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଚାଲିବ। ଅତଏବ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି ନିର୍ମୂଳ ଲଟା ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ପାଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।